بسم الله الرحمن الرحيم والنجم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. محترم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کائنات کا مدبر ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے اس کی دی ہوئی نعمتوں پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام تر عظیم نعمتوں کے شکر اور اس کے تئیں جو حقوق ہیں اللہ رب العالمین ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ تمام انبیاء کرام پر اللہ رب العالمین کی طرف سے درود نازل ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے لوگوں کے تعلق سے ان کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا، کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ جن کے اندر ذکر فرمایا: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں سے دو مخلوقات کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے، آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کچھ لوگ جب کسی نئی جگہ پر جاتے اور انہیں کچھ خطرات کا اندیشہ ہوتا، انہیں کچھ تکالیف اور پریشانیوں کا توقع ہوتا، یعوذون برجال من الجن، ان کا طریقہ یہ ہوا کرتا کہ وہ جن کو اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتے، اپنے سے زیادہ پاورفل ان کو سمجھتے، اور ان سے استعاذہ اور استعانہ جیسی چیزیں کیا کرتے، ان سے پناہ طلب کرتے، اس جگہ پر
जा कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करने के बजाय वो जिन से इस्तिआना और इस्तिआदा जैसी अज़ीम इबादतें उनके लिए सर्फ किया करते। कानू यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन, जिन में से कुछ लोगों से इस्तिआदा किया करते। फ़ज़ादूहुम रहक़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंजाम भी उसका ज़िक्र फरमाया कि ऐसा करने से वो जिस नफ़ा और जिस फ़ायदे के लिए इस चीज़ को करते थे वो उनको हासिल हुआ, या उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ और तकलीफ़ें, कुछ और नुक़सानात उनको अता किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ज़ादूहुम रहक़ा, जब जिन इंसानों को ये करते हुए देखे वो खुद कितने ताकतवर हैं उसको उनको अंदाज़ा है। वो ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक हक़ीर और एक अदना से मखलूक हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उतनी क़ुव्वत नहीं आता की जितना कि इंसानों ने समझ रखा था, लेकिन जब इंसानों का मामला उन्होंने देखा तो वो और भी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर अपने आप को समझने लगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के इस अमल के नतीजे में उनके अंदर, उनके दिलों के अंदर एक डर और खौफ की कैफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डाल दी। फ़ज़ादूहुम रहक़ा, जो कमज़ोरी उनके अंदर पहले से थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस चीज़ में और इजाफ़ा कर दिया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद भी कुछ लोग इस पर अमल किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नबी बना करके भेजा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हकीकत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हकीकत के बारे में और उन तमाम चीज़ों से जो इंसानों को ख़तरात लाहिक हो सकते हैं, जो तकलीफ़ें इस दुनिया के अंदर पहुँच सकती हैं, उन तमाम चीज़ों से बचने का सही और दुरुस्त और शरई रास्ता क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस चीज़ की रहनुमाई की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया था, जन्नत में उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा था। उस जन्नत के अंदर जिसके अंदर खैर ही खैर है, किसी तरह की तकलीफ़, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की आजमाइश और मुसीबत नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस दुनिया के अंदर उनको नाजिल फरमाया, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर लोगों को जो मबऊस किया उसका मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को इस रोए ज़मीन के ऊपर भेजा। इम्तिहान और इख्तिबार जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबऊस फरमाया, उसी चीज़ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तमाम तर चीज़ें पैदा की। ये तमाम तर चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजूद में लाई ताकि लोगों का इन चीज़ों के ज़रिए तकलीफ़ों से, परेशानियों से, नेमतों से लोगों का इम्तिहान लिया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिआज़ा किया करते थे, पनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब किया करते थे। ये दो सूरतें जिनको हम मुअव्विज़ात के नाम से जानते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास के नाजिल होने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले इस्तिआज़ा किया करते थे कुछ मखसूस अल्फाज के साथ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इन सूरतों को नाजिल फरमाया प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद इन सूरतों को कभी भी नहीं छोड़ा। इन्हीं के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब किया, इसलिए कि मुख्तसर सी सूरतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके अंदर उन तमाम चीज़ों को जमा कर दिया है जिन चीज़ों से एक इंसान को ख़तरा लाहिक हो सकता है। इन सूरतों को आप अगर गौर से पढ़ें तो यकीनी तौर पर आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे फलक
की शुरुआत जो की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कह दीजिए, खुद आप लोगों से कह दीजिए कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करता हूँ, उस रब से पनाह तलब करता हूँ जो सुबह का मालिक है, जो एक तारीकी के बाद, एक अंधेरे के बाद एक रोशनी पैदा होती है, उस रब के मालिक से मैं पनाह तलब करता हूँ। उन तमाम चीज़ों से मैं पनाह तलब करता हूँ जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, जो तकलीफ़ दे चीज़ें हैं। मिन शर्रि मा खलक, तमाम तर चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर दाखिल कर दी हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है तमाम तर चीज़ों को पैदा करने वाला। वो भी चीज़ें जो इंसान को तकलीफ़ पहुँचाती हैं, जो इंसान को डराती हैं, जो जिससे इंसान खौफ की कैफियत में रहता है, इंसान को जानना बेहद ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ों का खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बिरब्बिल फलक, सबसे डरावनी चीज़ एक तारीकी जो होती है, और उस तारीकी के बाद जब सुबह होती है, रोशनी आती है, उस रब से मैं पनाह तलब करता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, उन तमाम तर चीज़ों से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकलीफ़ देह बनाई हैं। व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, दूसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन चीज़ों का ज़िक्र फरमाया जो इंसान के रूह को तकलीफ़ पहुँचाती हैं, इंसान को रूहानी तौर पर तकलीफ़ देती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, वो औरतें जो नफ्स करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अऊज़ु मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, जो मखसूस अल्फाज और मखसूस कलिमात पढ़कर और गांठ लगाकर, यानी जो जादू करने वाली औरतें हैं या जादू करने वाले, जादू के ज़रिए जो लोग तकलीफ़ पहुंचाते हैं लोगों को, उन तमाम तर चीज़ों से मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का पनाह मांगता हूँ। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, जादू के बाद कोई तकलीफ़ दे चीज़ अगर इंसान के जिस्म को पहुंचाती है तो हसद है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस के अंदर इस चीज़ का ज़िक्र फरमाया कि ऐन, नज़र लगना और हसद, ये तमाम तर चीज़ें इंसान को मौत तक पहुंचा देती हैं। ये तमाम तर चीज़ें इंसान को तकलीफ़ और परेशानियां पहुंचाती हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तालीम दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात से इन तमाम तर चीज़ों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगें। हसद उस चीज़ को कहते हैं कि इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को किसी नेमत में देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई नेमत किसी इंसान पर है और दूसरा इंसान उसे देखकर ये तमन्ना करे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ को ख़त्म कर दे, इसको हसद कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से मना फरमाया कि इंसान जानबूझकर अपने मुसलमान भाई के साथ हसद का मामला ना करे। ला तहासदू, आपस में तुम हसद जैसी चीज़ें ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये दूसरी सूरत इसके बाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई, सूरतुन नास, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सूरत के अंदर अगर आप गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के 3 औसाफ ज़िक्र किए गए हैं। इस सूरत की शुरुआत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ तमाम लोगों के रब से, तमाम लोगों के खालिक से मैं पनाह मांगता हूँ। मलिकिन नास,
लोगों के बादशाह से मैं पनाह मांगता हूँ। इलाहिन्नास, लोगों के माबूद हकीकी से मैं पनाह मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 सिफ़ात इस सूरत के अंदर ज़िक्र किए। इन सिफ़ात को ज़िक्र करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमाई की गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमारी से और एक परेशान करने वाली चीज़ से पनाह मांगें। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, वसवसे से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहनुमाई की कि हर इंसान को चाहिए कि वसवसा, जो इंसान के दिल के अंदर शैतान बातें डालता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम के ख़िलाफ़, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानियों के ताल्लुक़ से शैतानी जो चीज़ें पहुँचती हैं, उन तमाम चीज़ों से इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगे। इसलिए कि जो गुनाहें सरज़द होती हैं उनकी शुरुआत वसवसे से ही होती है। इंसान के करीब जब शैतान आता है, बल्कि शैतान जब इंसान के रगों में दौड़ रहा होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर इस बात को वाज़ेह तौर पर रख दी है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन इंसान का अगर कोई हो सकता है तो वो शैतान है। शैतान इंसान से बिल्कुल करीब होता है, इंसान के रगों में दौड़ रहा होता है। हर वो फुर्सत और हर वो वक्त, हर वो लम्हा तलाश करते रहता है कि इंसान को गुमराह कर दे। लेकिन इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से जितना ही करीब होता है उतना ही मुश्किल उसके लिए होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसको दूर करना। इसलिए शैतान वसवसे का रास्ता इख्तियार करता है, इंसान के दिल के अंदर इस तरह की उल्टी सीधी बातें डालते रहता है, यहाँ तक कि इंसान गलत अमाल में मुलव्वस हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शैतान की सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर जिक्र की कि वो खन्नास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब याद किया जाता है तो शैतान वहाँ से दूर चले जाता है, वहाँ वो बाकी नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र और शैतान दोनों एक जगह नहीं जमा होते। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों के अंदर वसवसा डाल रहा होता है। मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लोगों में से भी लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों के दिलों के अंदर वसवसा डालने का अमल किया करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगे उन तमाम वसाविस के ज़राए और असबाब से जिनके ज़रिए इंसान सही रास्ते से भटक सकता है। इन दोनों सूरतों को जब आप अपने सामने रखें और गौर से इनकी तिलावत करें और एक एक लफ्ज़ पर आप गौर से अगर उसमें फ़िक्र करें और उसके बारे में सोचें तो यकीनी तौर पर आप इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सूरतों के अंदर उन तमाम चीज़ों को जमा कर दिया है जो इंसान के लिए इस दुनिया के अंदर नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अगर इंसान इन चीज़ों को अपने दिन और रात और उन तमाम औकात में पढ़ने और हिफाजत करने की कोशिश करता है तो यकीनन बहुत से शुरूर और बहुत से आफात और तकलीफ़ों से अपने आप को महफूज रख सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेक और सालेह अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर तरह की तकलीफ़ और परेशानी और मुसीबतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी हिफाजत फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. محترم حاضرین جمعہ، یہ عظیم صورتیں جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے کتنے خیر خواہ تھے. ہر لمحہ، ہر وقت، ہر موڑ پر اپنی امت کی ہدایت کی ہے. ہر وہ تکلیف اور مصیبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آنے والی ہے، اس سے اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے تاکہ لوگ اپنی حفاظت کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات دبر کل صلاح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ معوذات ہر نماز کے بعد میں ان صورتوں کی تلاوت کروں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فيقرأ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے ارادے سے بستر پر تشریف لاتے، جمع کفی، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے، ایک ساتھ ملا لیتے، ثم نفث فیہما، پھر اس میں ہلکا سا تھکاتے اور ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد مبارک پر ان ہاتھوں سے مسح کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ تعلیم دی ہے کہ انسان جب اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرے اور وہ سونے کے لیے جائے تو مکمل طور سے اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے، اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں اس جسد کو دے دے. اور اس کا کیا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں آگاہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کو رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں قل، اے خبیب بولو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا ما اقول، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس صبح کے دعاؤں کے ساتھ، وحین تمسی، اور شام کے وقت، یہ 2 اوقات میں اگر ان تینوں صورتوں کو پڑھ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تکفیک من کل شیء، یہ صورتیں تمام چیزوں کے تعلق سے آپ کے لیے کافی ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے ذہن و دماغ کے اندر ہے کہ یہ چیز مجھے تکلیف پہنچا سکتی ہے، یہ پریشانی مجھے لاحق ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفیک من کل شیء، تمام چیزوں کے تعلق سے
تمام چیزوں کے حوالے سے یہ تینوں صورتیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی تکلیف پہنچتی، کسی طرح کی پریشانی محسوس کرتے، بدن کا کوئی بھی حصہ اگر درد کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں کے اندر تھکتھکاتے اور جس جگہ تکلیف ہے، جس جگہ پریشانی ہے، اس جگہ اپنے ہاتھوں سے مسح کیا کرتے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے کسی کو تکلیف ہوتی، کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علاج کی شروعات انہی صورتوں سے کرتے۔ اذا مرض من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات، کوئی بھی بیمار پڑ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رقیہ کرتے ان صورتوں کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی ہے یقیناً ہمارے لیے بہت ہی اہم اور عظیم نصیحتیں ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان احادیث کو اگر سامنے رکھیں تو دن اور رات میں کئی اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف لوٹیں اور قرآن کریم کے اندر یہ عظیم چیزیں جو اللہ رب العالمین نے جمع کر دی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن کریم صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں بلکہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کے لیے، ظاہری بیماریوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس کتاب عظیم کو نازل فرمایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف لوٹیں اور اس کے اندر جو چیزیں اللہ رب العالمین نے چھپا رکھی ہیں اس کو سامنے لانے کی کوشش کریں، اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جب علم ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے جڑنے اور اس کے اندر جو کنوز اور ہیرے اللہ رب العالمین نے چھپا رکھے ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔